کہ ایز اے عربک لرنر اس کو سیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ عربی کے حساب سے اس کو سیکھ رہے ہیں. اس میں ہم لوگ اس کی ڈیٹیل کے اندر، اس کی جو ہے تفصیل کے اندر نہیں جا رہے ہیں. صرف ہم معنی کو دیکھ رہے ہیں، کہیں کہیں تھوڑا بہت ہم دیکھ لے رہے ہیں تو دیکھ لے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں دیکھ. سورہ تکاثر ہم لوگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. پوری آیت کے اندر صرف 3 الفاظ ہیں، اور ان 3 الفاظ نے جو معنی بیان کیا ہے وہ آپ کئی صفحات کے اندر بیان کر سکتے ہیں. وہ سوال جو ہمارے دماغ کے اندر آتا ہے کہ کیا مال جمع کرنا غلط ہے، کیا مال کی کثرت غلط ہے، اگر نہیں تو کس حد تک مال جمع کیا جا سکتا ہے، کیا ہر مال جمع کرنے والا گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ان سارے سوالوں کا جواب اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور ایک آیت کے 3 حصے ہیں، بس 3 پارٹ ہیں بس. الہا یلہی الہان مطلب غافل کرنا. الہا یلہی الہان مطلب غافل کرنا. تم مطلب تم پروناؤن ہے. تکاثر، تکاثر یتکاثر تکاثرن یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے زیادہ کی کثرت میں. یہاں یہ بھی اللہ یلہی، الہاءن. اللہ الہاءن افعال، باب افعال. اکرم یکرم اکراما. وہی والا معنی ہے جو داخلہ داخل ہونا، ادخلہ داخل کرنا. لا یلہو مطلب کھیل کود. الہا یلہی کسی کو کھیل کود میں لگا دینا، کسی کو غافل کر دینا. سر الہا یلہی یا سے ہوگا نا، الہا یلہی. الہا یا کے ساتھ، ہاں. الہاءن میں یا نہیں آئے گا، الہاءن جو مصدر ہے ایسے رہے گا. حمزہ آئے گا. تو یہاں یہ بھی مینشن نہیں کیا کہ کس چیز سے غفلت میں ڈال دیا ہے، یا یہ بھی مینشن نہیں کیا کس چیز کی کثرت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے. کیونکہ اگر وہ مینشن کر دیتے تو اسپیسیفک ہو جاتا. کثرت فلیٹوں کی بھی ہو سکتی ہے، پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے، گدی کی بھی ہو سکتی ہے، اپنے فیم کی بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری ہزاروں ایسی چیزیں جس کی کثرت ہے. اور کسی سے غافل کر دیا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے، اللہ سے غافل کر دیا ہے، دین سے غافل کر دیا ہے. وہ سارا معنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تم کو کثرت کی طلب نے، زیادہ حاصل کرنے کی طلب نے غافل کر دیا ہے. سارے ان کنفیوژن کا جواب کہ آپ کی کوئی مال و دولت تب تک وہ ٹھیک ہے جب تک آپ اپنے گول سے نہ بھٹک رہے ہو، جب تک آپ اپنے آخرت سے نہ بھٹک رہے ہو، تب تک آپ حضرت عثمان کی طرح جتنی مال و دولت بنانا ہو بنائیے، لیکن آپ کی نگاہ میں آخرت ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا ایک چھوٹا سا فلیٹ، ایک چھوٹی سی تنخواہ بھی وہ آپ کو غافل کرنے والی ہو سکتی ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت امیر آدمی لیکن وہ اس زمرے میں نہیں آ رہا کیونکہ اس کو اس کے ٹارگٹ نے غافل نہیں کیا. اور کوئی بہت غریب آدمی جو ڈیلی ویجز والا ہے لیکن ڈیلی ویجز کی وجہ سے اس کی نمازیں، اس کا دین چھوٹ رہا ہے، تو وہ غریب ہونے کے باوجود اس آیت کے اندر آ جائے. بہت مطلب یہ آیت مجھے بہت خطرناک اس انداز میں لگتی ہے کہ 3 الفاظ میں کتنے سارے سوالوں کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اللہ کو متکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. الٹا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اگر کثرت کی طلب نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک معنی اور ہوگا کہ اگر طلب نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسرا معنی ہوگا کہ جب آپ صحیح ٹارگٹ سے جڑے رہیں تو کتنی ہی کثرت ہو جائے آپ کے پاس، اگر آپ غافل نہیں ہیں، الہا یلہی کے اندر آپ نہیں آ رہے، غافل نہیں ہیں، تو آپ عبد الرحمن بن عوف بنیے، آپ جو ہے عثمان بن عفان بنیے، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں. ٹھیک ہے، 3 ورڈ ہے. اچھا، تکاثر کا ورڈ آپ لکھنا چاہیں تو تکاثر یا تکاثر، تکاثرن یہاں پہ ہے اس کا ورب. یہاں حالانکہ یہاں ورب نہیں آیا ہے، یہاں مصدر آیا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ الف لام داخل ہے، ورنہ فعل پہ کبھی بھی الف لام نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. الہاکم ای شغلکم عن الصلاۃ. تکاثر یتکاثر. تکاثر یتکاثر تکاثرن. تکاثر یتکاثر تکاثرن. کثرت، کثیر، اسی سے بنا ہے سارے ورڈز، بلکہ یہ کہہ لیں یہ اس سے بنا ہے. کاف تا را جو روٹ ورڈ ہے. تو یہ تشریح کر رہے ہیں شغلکم عن طاعت اللہ، تمہیں مشغول کر دیا ہے اللہ کی طاعت سے. التکاثر، کثرت نے، کس چیز کی کثرت نے؟ التفاخر بالاموال، مال و دولت کا فخر، والاولاد والرجال، ان ساری چیزوں کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. جی.
ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हत्ता के बारे में कल हमने पढ़ा है कि हत्ता दो माना देता है, एक इला का माना और एक ताकी का माना। यहाँ पे इला वाला माना है यहाँ तक कि ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम कब्रों की ज़ियारत को पहुंच गए, तुम कब्रों तक पहुंच गए, तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली। ज़ारा यज़ूरु, ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ज़ारा यज़ूरु ज़ियारतन मज़दर है, ज़ियारत करना। और मक़ाबिर, मक़ाबिर यहाँ पे इसमें इसमें ज़र्फ है, जगह को जो बताता है। मफ़ाल वाला जो वजन, मफ़ाल उसी की प्लूरल है मफ़ाइल, ठीक है ना। तो इसका जो वर्ब है जिससे बना है वो है क़बरा यक़बुरु। क़बरा यक़बुरु यानी किसी को दफन करना। तो दफन करने की जो जगह जगह होगी वो मकबर होगा। मकबरा इसी से बोलते हैं हम, हुमायूं का मकबरा, है ना। अब आप उर्दू के वर्ड को भी अरबिक से जरिए आप समझ सकते हैं। तो कबरा यकबुरु कब्रन, दफन करने के माने में, उसी से इसमें ज़र्फ बना है। हमने पढ़ा था कि मफ़ाल के वजन पे हम लाते हैं, तो मकबर के वजन पर हम कब्र को बोलते हैं जिस जगह दफन किया जाए, उसी का ये प्लूरल है मक़ाबिर। मकबर जमा मक़ाबिर। तो टॉम को हुमायूं का मकबरा जो हम बोलते हैं, हम ये जान चुके हैं कि हम इसमें ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान में या इसमें मकान में हम जो है लास्ट में ता ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम मदरसा में मकतबा, मदरसा वगैरह के अंदर हमने ऐड किया था। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? जी। तो लास्ट में राउंड था। मफाल के वजन पे आता है जब हम इसमें ज़र्फ बनाते हैं, तो मफाल के वजन पे आता है, और मफाल के लास्ट में हम ता ऐड कर सकते हैं। तो मकबरा वर्ड है ये प्लूरल है उसका मकाबिर। यहाँ तक कि तुमने कब्रों की जियारत की, इसका दो माना हो सकता है। एक माना ये हो सकता है कि यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुंच गए, यानी ये एक दूसरे से कसरत तलब करते करते, एक दूसरे से आगे बढ़ते बढ़ते, एक दूसरे से ज्यादा हासिल करने के चक्कर में तुम कब्रों तक पहुंच गए, यानी तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया ये करते करते, बुढ़ापे तक तुम ये करते रहे। एक माना ये हो सकता है। और दूसरा माना मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि इतना ज्यादा तुम कसरत की तलब में पड़ गए यहाँ तक कि तुमने कब्र वालों को भी नहीं छोड़ा और कब्र को भी गिना दिया कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे, हम जो है मुगल खानदान से, हम फलाना खानदान से, उनके यहाँ ये कसरत थी, ये मालो दौलत की ये कसरत थी। तो कसरत की तलब ने, ज्यादा तफाखुर फख्र और दिखावे ने तुमको कब्रों तक के लोगों को नहीं छोड़ा, और तुमने उसमें अपने अपने आबा और अजदाद को गिनवाना शुरू कर दिया, और कब्रों तक तुम पहुंच गए, कब्रों तक के लोगों को तुमने नहीं छोड़ा। तो दोनों माना हो सकता है। समझ आई बुशराबाद? दोनों माना कैसे कैसे? यस सर। तो एक माना कब्रों तक पहुंच गए यानी इंतकाल हो गया, और दूसरा कब्रों की बातें, यानी कब्र वाले में मकबूर जो लोग हैं जो कब्र में हैं उन तक को तुम गिनवाने लगे अपने फख्र में आकर के। और आज भी ये चीज है, और अहले अरब के अंदर बहुत चीज ये ज्यादा, बहुत ज्यादा थी कि वो अपने खानदान पे, अपने घर वालों पे, अपने कबीले पे बहुत फख्र किया करते। तो हत्ता यहाँ पे, यहाँ तक की के माने में, जो आपने कहा था इला के माने में, कल ही जस्ट हमने पढ़ा है और इत्तेफाक से यहाँ पे आ गया। और जारा यजूरू जुरतुम, अब यहाँ जुरतुम में आप समझ सकते हैं कि जुरतुम जा पे पेश क्यों आया है, क्योंकि यजूरू था, और यानी वाव है बीच बीच में। जब हम, इसका माजी क्या है राबिया साहिबा? जार यजूरु। जारा यजूरू। तो जब ये अलिफ, मैंने कहा अलिफ कभी भी अपना नहीं होता है, तो अलिफ असल में क्या है? ये अलिफ वाव है। वाव। अब वाव है, रा साकिन हुआ, ये भी साकिन हुआ, तो इसको हमने गिरा दिया। लेकिन जब इसको गिराया हमने, तो हमने यहाँ पे पेश रखा ताकि मालूम रहे कि यहाँ पे कोई साहब गायब है और उस साहब का ताल्लुक पेश वाव से है, वाव से। तो उसके लिए वहां पे पेश रखा। ये हमने प्रैक्टिस किया था। जे तुम में जहाँ या होती है वहां पे हम जेर लगाते हैं, जहाँ पे वाव होता है वहां पे हम पेश लगाते हैं। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस हमने बुक 5 के अंदर, मुझे याद आ रहा है, हमने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी। अब प्रैक्टिकली जब वो चीजें आए तो एक बार दिमाग में उसको रिकॉल कर लिया कीजिए, ये आसान है बहुत तरीका। हत्ता यहाँ तक कि तुमने जियारत की अलमकाबिर, कब्रों की, बिअन मुत्तुम फदुफिन तुम फीहा, ये तशरीह कर रहे हैं कि तुम मर गए और तुम उसके अंदर दफन कर दी गए। ये कसरत तलब करते करते तुम उसी के अंदर दफन कर दी गए। औ अदत्तुमुल मौता तकासुरन, या तो फिर तुम अपने मुर्दों को भी तुम गिनवाने लगे, तकासुरन, अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए अपने मुर्दों के भी काम को आप गिनवाने लगे। तो वही जो दो तशरीह मैंने की है वो यही इन्होंने तशरीह में किया है। कल्ला, हरगिज नहीं। पीछे वाली बात को गलत साबित करने के लिए यहाँ पे कल्ला का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कसरत का तलब करना मुनासिब नहीं है।
قبروں کی اپنی فخر کے لیے قبر والوں کو گنوانا مناسب نہیں ہے، کثرت کی طلب میں قبر تک پہنچ جانا مناسب نہیں ہے، ہرگز نہیں. کلا سوف تعلمون، جب سین سوفا پڑھ رہے تھے یہ مثال میں بار بار آپ لوگ کو دے رہا تھا. سوف تعلمون، تم لوگ جان لو گے. پاسٹ کی فیوچر کی بات چل رہی ہے، تم لوگ جان لو گے. تعلمون کوئی نیا ورڈ نہیں ہے اس کے اندر. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، تاکید در تاکید. سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ سوء عاقبت تفاخرکم، برا انجام تمہارے فخر کرنے کا. عند النزع، لڑائی کے وقت جو تم فخر جتاتے ہو ایک دوسرے سے، اس کا برا انجام جان لو گے. ثم فی القبر، پھر قبر کے اندر بھی، سوری نزع بولتے ہیں وہ حالت جو مرنے سے پہلے وقت کی حالت ہوتی ہے، اس کو حالت نزع بولتے ہیں. تو نزع کی حالت میں یعنی موت کے وقت تم وہ جان لو گے، اور جب قبر میں پہنچو گے تو تم جان لو گے کہ جس کثرت کی طلب کے پیچھے تم دوڑ رہے تھے وہ یوز لیس تھا، اس کا کوئی معنی نہیں تھا، اس کا کوئی فالتو چیزیں تھی وہ جس چیز کے پیچھے ہم دوڑ رہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ضرور جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا. کلا، ہرگز نہیں، جتنی سخت بات ہوتی ہے اس کی تردید بھی اتنی کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو کثرت کی طلب ہے، یہ جو ہماری ایموشن ہے زیادہ حاصل کرنے کا، یہ اتنا زیادہ میرے اور آپ تمام یا تمام انسانوں کے اندر بھرا ہوا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کلا کلا کلا، ہرگز نہیں، بار بار. یعنی آپ کسی بچے کو سمجھا رہے ہو کہ مت کرو بیٹا، اچھی بات نہیں ہے، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، بات مان جاؤ میری، اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کے انداز میں بار بار سمجھا رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، علم الیقین، یقین کے علم کے ساتھ. یعنی بالکل یقین کے علم کے ساتھ تم اس کو جان لیتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اچھا، یہ علم الیقین میں اگر آپ کچھ سننا چاہیں تشریح، تو علم الیقین یعنی علم کے مختلف درجات لوگوں نے بیان کیے ہیں. 3 درجات خاص طور سے بیان کیے جاتے ہیں، علم الظن، اور اس طرح علم یقین اور حق یقین. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی ایسے مثال دیا جاتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے تھے اور آپ نے کہیں دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا آپ نے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ کہیں پہ آگ لگی ہے. اب یہ جو ہے یہ ظن ہے، علم الظن ہے، یعنی آپ کو گمان ہے کہ کہیں آگ لگی ہے. پھر آپ ذرا بالکونی میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ نہیں، نیچے آگ لگی ہوئی ہے. اب آپ نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا. اب یہ تھوڑا درجہ علم کا آپ کا بڑھ گیا دیکھنے کے بعد. اب آپ کو یہ ہو گیا کہ نہیں، آگ لگی ہے. آپ کا یہ علم یقین، دیکھنے کے بعد چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، تو علم یقین ہو گیا. پھر آپ نیچے گئے ذرا کسی کام سے، اور آپ کا ہاتھ غلطی سے آگ میں پڑ گیا اور ہاتھ آپ کا جل گیا. اب آپ کو حق یقین ہو گیا. تینوں علم کے جو درجات ہیں تینوں میں فرق ہے، پہلے اور آخری میں، یعنی پہلے اور دوسرے میں، دوسرے اور تیسرے میں الگ الگ. آنکھوں سے دیکھنے میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی 3D امیج دیکھ لی ہو، شاید کچھ اور ریڈ ریڈ جل رہا ہو دور ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسا اندازہ رہا. لیکن جب آپ کا ہاتھ جل گیا اس کے اندر، اس کے بعد آپ کو ڈاؤٹ نہیں رہے. یہی فرق ہے، یہ پورا منطقی بحث ہے. یہی فرق ہے ہمارے ایمان اور اللہ کے نبی کے ایمان کا. ہمیں جو علم ملا ہے وہ علم الظن کی بنیاد، علم یقین کی بنیاد پر ہے. دوسرے لیول پہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کو دیکھ کر کے اللہ کا علم حاصل کیا، پھر ایک نبی نے ہم کو بتا دیا، تو ایک درجہ ہم اوپر پہنچ گئے. لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے جنت کو دیکھا، جنہوں نے حضرت ابراہیم نے آپ نے وہ سورہ بقرہ کا وہ حصہ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا میں ایمان ضرور لاتا ہوں لیکن اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، یعنی اپنے علم کے درجے کو اور تھوڑا بلند کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہا پرندے لو اور الگ الگ پیڑ پہ رکھو اور پھر بلاؤ اس کو اور وہ ہو کر کے آ جائیں گے. تو اب یہ جو یقین ہے، یہ جو علم ہے صحابہ یہ انبیاء کا، وہ ہم سے کسی درجہ بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں جانے کو تیار ہے، ان کو معلوم ہے. کیونکہ اب ہم لوگوں کا ایمان اسی لیے ڈگمگ ہو جاتا ہے کہ ہم اس ایمان کے درجے کو نہیں پہنچے ہیں، کیونکہ جنت اور جہنم کو دیکھنے کے بعد، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ بغیر دیکھے ہم اس کو مان پائیں. خیر، تو یہ 3 الگ الگ درجات ہیں ان کے، اگر میں آپ کی بات سمجھا پایا ہوں. تو کہا کہ
जब तुम देख लोगे उसको इल्म यकीन के साथ। कब? लतरवुन्नल जहीम, तुम जरूर देख लोगे जहन्नम को। लाम भी ताकीद के लिए, और आखिर में नून जो तन्वीन, नून जो तशदीद होता है, मुशद्दद होता है, वो भी ताकीद के लिए। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, ला यअकुलन्ना अहदुम मिनकुम, तुम में से हरगिज ना खाए कोई अपने दाएं हाथ से, वही वाला है। ला तरा रा यरा वाला ही वर्ब है ये, बस नून लगा दिया और लाम लगा दिया। तुम जरूर बस जरूर देख लोगे आग को। अब जब आग को देखने के बाद जो यकीन का दर्जा है वो बढ़ जाएगा, तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि ये दर्जा हमें दुनिया में क्यों नहीं मिल पा रहा है। असल टेस्ट हमारा यही है कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह की बात पे आप कितना भरोसा करते हैं। जहन्नम को देखने के बाद तो बड़े से बड़ा काफिर जो है ईमान ले आएगा, ईमान लाने को तैयार रहेगा। और कुरान की आयत आपने पढ़ी है ना कि वो कह रहा होगा कि मुझे वापस दुनिया में भेज दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, मैं वो नेक अमाल करूंगा और जो उससे पहले मैंने छोड़ रखा था। अल्लाह ताला कहेगा हरगिज नहीं, अब मौका नहीं है। तो चीजों को देखने के बाद, चीजों को झेलने के बाद ईमान लाना कोई ईमान लाना नहीं है। ईमान लाना तब है जब आप अल्लाह और रसूल की बताई हुई बात पर यकीन करके ईमान लिया, तभी कमाल है। तो जब तुम जहन्नम को देख लोगे तो तुम्हें इल्म यकीन हो जाएगा। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फिर तुम उसको देख लोगे यकीन की आंखों से। ऐन आंखों के माने में है, यकीन आप जानते हैं। और लतरवुन्नहा में जो हा है वो किसकी तरफ लौट रहा है? आग। जहन्नम। जहन्नम, हाँ। जहीम की तरफ लौट रहा है। जहीम मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? फेमिनिन। फेमिनिन, मुअन्नस सिमाई है। तो मजाक में कहा जाता है कि खतरनाक सारी चीजें जो है फेमिनिन है, उसमें जहीम को भी जिक्र किया जाता है। तो जहीम मुअन्नस सिमाई है, लेकिन उसके जवाब में खवातीन के पास भी बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारी वो खतरनाक चीजें जो खतरनाक है वो मैस्कुलिन भी है। तो सुम्मा लतरवुन्नहा, फिर तुम उसको देख लोगे आइनल यकीन, यकीन की आंखों से। मैंने आपके जो इल्म का दूसरा दर्जा बताया है वही है इल्म यकीन, जो आप मैंने आपको बताया। तो आंखों, यकीन की आंखों से तुम उसको देख लोगे। तो बल्कि सॉरी, तीसरा दर्जा, दूसरा तो ये है, दूसरा ये वाला दर्जा है असल यकीन आंखों से देखने के बाद। और हक यकीन, बिल्कुल उधर चलो, वहां जाओ। सर आवाज कट रही है। ये गिरा दिया इससे बल्ब, ठीक है, एक मिनट। तुम लतरवुन्नहा, फिर तुम जरूर भी जरूर उसको देख लोगे ऐनल यकीन, यकीन की आंखों से। आइन भी फेमिनिन है, आइन भी फेमिनिन है, मैंने बताया था। क्या बताया था बॉडी के बारे में, बॉडी फेमिनिन से? पार्ट। बॉडी पार्ट जो दो वो है, हाँ, जो डबल हो जोड़े में है वो फेम। वो फेमिनिन है। उजुन हो गया, रिजल हो गया, यद हो गया, वैसे ही जो है आइन भी उस फेमिनिन है। हालांकि आगे कुछ आया नहीं फेमिनिन का, लेकिन लतरवुन्नहा आइनल यकीन, फिर तुम यकीन की आंखों से देख लोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर तुम जरूर बस जरूर सवाल किए जाओगे यौमइद, उस दिन, अनिन नईम, नेमतों के बारे में। तो लतुसअलुन्ना, और कैसा वर्ड है ये? वो मजहूल। मजहूल, सअला यसअलु, सुआलन, ये होता है सवाल करना। लतुसअलुन्ना, सवाल किया जाएगा। सुम्मा लतुस, और तुमसे, तुमसे का माना कैसा आया, क्योंकि ता के साथ आया ना। तसअलु से तुसअलु बन गया। तसअलु तुम सवाल करोगे, तुसअलु तुमसे सवाल किया जाएगा, ठीक है ना। फिर तुमसे जरूर बे जरूर, इधर लाम लगा हुआ है, लास्ट में नून ताकीद लगा हुआ है। फिर तुमसे जरूर बे जरूर सवाल किया जाएगा यौमइदिन, उस दिन, अनिन नईम, नेमतों के बारे में। ठीक है ना, नईम नेमतें। तो ये भी मालूम हुआ कि सअला अन के बारे में होता है। जैसे मैं बोलूं कि सभी साहब तर्जुमा कीजिएगा, सअल अल मुदर्रिसु अन ज़ैनब, सअल अल मुदर्रिसु अहमद अन ज़ैनब। मुदर्रिस ने पूछा अहमद से जैनब के बारे में। ज़ैनब के बाद तो बारिक के लिए हम अन का तर्जुमा, अन का लफ्ज आता है। क्लियर है बिल्कुल? जी। चलिए ठीक। मैं देख रहा था इन्होंने कुछ खास अलग से कहा, मुझे फेमिनिन और रफ फॉर्म में समझ। अगली सूरह में टाइम अच्छा खासा है हमारे पास, सूरह अल कारिया।
बिस्मिल्लाह। अल-क़ारिआ, क़ारिआ क़यामत के नामों में से एक नाम है। अगर आप इसके वर्ब को देखेंगे, वर्ड को देखेंगे, क़रअ यक़रअु क़रअन, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे इसमें फाइल है, इसमें फाइल यानी ज़ाहिबुन के वजन पर इसमें फाइल है, लेकिन क़रअ यक़रअु क़रअन का मतलब होता है खड़खड़ाना, खड़खड़ाना। शिद्दत के साथ दरवाजा खटखटाने का माना भी इसके अंदर आता है, ठीक है। यानी क़रअ यक़रअ, जैसे ज़हाबा का मतलब जाना, तो ज़ाहिब मतलब, जाने वाला। जाने तो वाला। क़रअ यक़रअु से क़ारिआ, खटखटाने वाला। हाँ, खड़खड़ाने वाला या खटखटाने वाला, दोनों माना हो सकता है। अल-क़ारिआ, अब ये क़यामत के नामों में से है, लेकिन नाम कैसे पढ़ा है वो आपको मालूम हो जाएगा। अल-क़ारिआ, और खड़खड़ाने वाली, यानी क़यामत का तज़किरा हो रहा है यहाँ से। मल क़ारिआ, मा सवाल के लिए, मल क़ारिआ, और क्या मालूम कि क़ारिआ क्या है, और क्या है क़ारिआ, ठीक है। तहवीलुन लिशअनिहा, सवाल किया जाता है कि उसकी बड़प्पन को बताने के लिए, कि अरे वो आ रहे हैं और तुम क्या जानो कितने अजीम आदमी है वो, तुम क्या जानो अहमद कौन है। ये तब किया जाता है जब आपको किसी की बड़प्पन, किसी की अजमत, किसी के जो है खतरनाकी आपको बतानी। कुरान ने 12 इसका इस्तेमाल किया है। अल क़ारिआ, और खड़खड़ा देने वाली, मल क़ारिआ, और क्या मालूम खड़खड़ा देने वाली क्या है। वमा अदराका मल क़ारिआ, और आपको क्या मालूम। अदरा युदरी, इदराअन बाखबर होना, जानना। अदरा, अच्छा, युदरी इदरा बाखबर करना, दरा यदरी जानना, इसे हमने पढ़ा एक बुक में है, दरा यदरी दिरायतन जानना, और अदरा युदरी जनवाना यानी बाखबर करना। क्लियर है। वमा जी। अदराका, और आप क्या बताएं, आप क्या समझाएं, या क्या आप समझें, मल क़ारिआ, खड़खड़ा देने वाली क्या है। यानी क़यामत का जो है आपकी क्या हौलनाकी का क्या अंदाजा आप। जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसे भी जब पूछा गया था, हज़रत जिब्रील वाली हदीस में हमने देखा या देखेंगे आगे, हज़रत जिब्रील ने जब कहा क़यामत के बारे में, तो अल्लाह के नबी ने कहा मल मसऊल अन्हु बिअअलम मिन अस्साइल, जिसे सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता है। क़यामत की असल हौलनाकी का इल्म अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हदीसों में जो दिया है वो मुकम्मल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बता दिया गया जो कुछ होगा। वमा अदराका, और आपको क्या मालूम, मल क़ारिआ, खड़खड़ा देने वाली चीज क्या है। अब अल्लाह ताला खुद बता रहा है आगे कि खड़खड़ा देने वाली चीज क्या है। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबतूत, यौम जिस दिन, मफूल, इस मफूल फी, यकूनु हो जाएंगे, अन्नासु लोग, नास प्लूरल होने के बावजूद यकूनु सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब से वर्ब पहले आ रहा है फाइल से। जिस दिन हो जाएंगे लोग, कल फराशिल मबसूत, फराश कहते हैं पतिंगे को, परवाने को, ठीक है ना। तो फराशतुन जमा फराश, फराशतुन सिंगुलर आ जाएगा, और फराश, कल फराशिल किस तरह हो जाएंगे, पतिंगों की तरह हो जाएंगे, परवाने की तरह हो जाएंगे। अल मबसूस, फैले हुए, काफ अपने बाद वाले पे जेर देता है, फराश पे उसकी वजह से जेर आया, और उसकी सिफत है मबसूस। और इसका वर्ब अगर आप जानना चाहें, मबसूस ये इसमें मफूल है, वर्ब अगर जानना चाहें, बस्ता यबुस्सु बस्सन, ज्यादा ना कहीं पढ़ा है हमने, फैलाना, ठीक है ना। तो बासुन हो जाएगा फैलाने वाला, मबसूस जिसको फैलाया जाए, फाइल और मफूल, ठीक है ना। बासुन द वन हु इज स्प्रेडिंग, और मबसूस टू होम बी स्प्रेड, तो जिसको फैलाया जा रहा है उसको हम मबसूस बोल रहे हैं। उस दिन लोग हो जाएंगे फैले हुए पतिंगों की तरह, यानी पूरी दुनिया जब एक साथ खड़ी हो, हमारी हैसियत, पतिंगा भी बड़ा हो जाएगा उस मामले में। तो आप देखें तो, यानी अगर इंसान के अंदर कभी घमंड की कैफियत किसी भी मामले में, इल्म में, नॉलेज में, पैसे में, या किसी भी डिग्री में, किसी भी चीज में, अगर उसके अंदर घमंड का वो पहलू पहलू पैदा हो, तो जरा अपने मुकाबले में यूनिवर्स को वो देख ले एक बार। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े कमरे में एक डॉट भी लगाया जाए तो बहुत बड़ा डॉट हो जाएगा वो इंसान के मुकाबले में, क्योंकि
ہم صرف دنیا، پھر یونیورس، پھر اس کا گیلیکسیز، پھر یونیورس اس کے اوپر کتنے ہے، کتنا ہے، اور گیلیکسیز کتنی ہے، کوئی حیثیت نہیں. انسان ایک پتنگے کے انداز میں قیامت کے دن ہو جائے گا. یوم یکون الناس، جس دن انسان ہوں گے کالفراش المبثوث، پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. کلیئر ہے؟ جی جی. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور ہو جائیں گے جبال. جبال مطلب پہاڑ. پہاڑ. سنگولر ہے پلورل؟ پلورل. 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 اور جبل کی جگہ جبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن المنفوش. عہن بولتے ہیں ہم اون کو، اون. اور منفوش دھننا، جو ان دھاگوں کو بنانے کے لیے اس کے پہلے کا جو پروسیس ہوتا ہے، دھن کر کے اس کو بنایا جاتا ہے. پہلے ہاتھوں سے کیا جاتا تھا، اب مشینوں سے کیا جاتا ہے. تو اور پہاڑ اس بکھری ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. جو بہت سالڈ آج دکھ رہے ہیں وہ کل بالکل سافٹنس ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے؟ جی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہو جائیں گے، کا طرح کے معنی میں کالعہن، اون کی طرح، المنفوش دھنے ہوئے اون کی طرح. یعنی معنی یہ بکھر بکھر جائے گا، بالکل بکھرا ہوا ہو جائے گا. اب یہ وہ معنی ہیں جو جو مجھے بھی پڑھانے سے پہلے دیکھنا پڑ رہا ہے. تو آپ کبھی کسی آیت کا ترجمہ نہ کر پائے تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے عربک پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، یہ کوئی اور آپ کو یاد دلائے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو کلاسیکل عربک کے الفاظ کے معنی یاد کرنا وہ نارمل عربک سے الگ ہے. یعنی اس کو آپ کو بیٹھ کے الگ سے یاد کرنا پڑے گا اور یاد رکھنا پڑے گا. اسی لیے ہم ہر کلاس میں ریویژن کر رہے ہیں بار بار، تاکہ جو پڑھ لیا ہے وہ کم سے کم ہماری گرپ میں آ جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پڑھنے کے بعد ایک دم ایکسپرٹ ہو جائیں گے، قرآن کی کوئی بھی آیت آپ کے سامنے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہونے پہ شیطان بہکاتا ہے، ارے کیا پڑھ رہے ہو، کوئی فائدہ تو ہے نہیں، ترجمہ تو کر نہیں پا رہے ہو. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں جو آپ کے دماغ میں آئیں گے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ 4 آیت کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. 50 اور دوسری آیتوں کا آپ ترجمہ کر لے رہے ہیں الحمدللہ. کوشش یہ کریں کہ جو پڑھیں اس کو یاد رکھیں، چاہے کلاس چل رہی ہو، چاہے کلاس ختم ہو چکی ہو، آپ فارغ ہو چکے ہیں اس کے بعد. وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ ہو جائیں گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، بکھرے ہوئے اون کے معنی میں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، مطلب تو رہا، اما سینٹینس کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. من ثقلت، تو رہا وہ شخص، من وہ شخص جو ثقلت بھاری ہو جائے، موازینہ جس کا ترازو، جس کا پلڑا. جو یہ ورب ہے ثقلا یثقلو ثقلا، ثقلا یثقلو ثقلا، بھاری ہونا. ثقیل بولتے ہیں بھاری کو. ٹھیک ہے نا؟ جی. اور موازین یہ ثقل یثقل. ثقلا. سر اور ثقلن نا؟ ہاں، ثقلن. خوف پہ زبر، ثقلا. اچھا جی جی، ثقلن. اور موازین ترازو کے معنی میں ہے، اور اس کا سنگولر ہے میزان. میزان جمع موازین، ترازو یا ترازو کے پلڑے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مطلب ہے بشرا، ترازو بھاری ہو جائیں گے؟ ترازو گناہ زیادہ ہو جائے گا. اچھا ہی زیادہ ہو جائے گا. بِأَنْ اچھا رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ، اس طور پر کہ مائل ہو جائے گا اس کے نیکیوں کا پلڑا اس کے برائیوں پر، آگے بڑھ جائے گا اس کے نیکیوں کا پلڑا اس کے برائیوں پر. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اب آپ شرط اور جواب شرط جو آپ نے پڑھا ہے،
وہ यहाँ पे आप देख सकते हैं। मन के जरिए अदाते शर्त कौन है? मन। सकुलत मवाजीन, जिसका पल्ला भारी हो जाएगा। फा क्यों लाए हैं यहाँ पे? जी जवाब शर्त पे फा कब आता है? इसम कहाँ? जुमला हुआ इसमिया सर। जब जुमला इसमी अच्छा जुमला इसमिया जी। अब जुमला इसमें तो आप इत्तेफाक ऐसा समझिए या फिर ऐसा समझिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी की मिसालें आ रही हैं, या तो ये समझिए कि पहले हम लोग इस तरह की चीजें इग्नोर मार देते थे, अब क्योंकि पढ़ लिया है तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी अगर मैं दोबारा अगर सूरह फील से आपको सूरह नास तक पढ़ाऊं ना तो आपको अलग मजा आएगा, क्योंकि जब हमने सूरह फील से सूरह नास तक पढ़ा था तब ना हमें मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह पता था, तब ना हमने मौसूफ सिफत पढ़ा था, तब हमने ना मुब्तदा खबर पढ़ा था, हम सिर्फ रट्टा लगाते हुए जा रहे थे, सिर्फ पढ़ते हुए जा रहे थे, सिर्फ याद करते हुए जा रहे थे। अब आप खुद से पढ़िएगा कभी तो आपको पता लगेगा ये और अम्र है, ये नहीं है, ये जो है मुदारे के ये वाली किस्म है, ये माजी की ये वाली किस्म है, जुमला शर्तिया है, ये काना है, काना की खबर है, इन्ना की खबर है, वो सब हमने तब नहीं पढ़ा। तो अब आप पढ़ेंगे तो अलग अंदाजा आपको होगा। यही फर्क है कुरान के तर्जुमे में और तर्जुमे के बाद ग्रामर पढ़ के पढ़ने में। इवन की वो क्लासेस जहाँ पे यस आई कैन वगैरह के नाम से जो प्रोफेसर अब्दुर्रहीम साहब वगैरह की होती है, उसमें भी ये शर्त और जवाब शर्त वगैरह तक बहुत बहुत बाद में जाते हैं। उससे पहले तक वो सिर्फ बेसिक चीजें सिर्फ करवा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ पढ़ने में ज्यादा आपको मजा आएगा जब आप समझ पा रहे होंगे कि, और खासतौर से आगे जब आप बलागा पढ़ लेंगे तो और मजा आएगा कि ये माने के अंदर कैसे शिद्दत पैदा हो रही है, क्या क्या खास चीज के अंदर। मन सकुलत मवाजीन, तो जिसका तराजू भारी हो गया, हुआ तो वो फी ईशत रादिया, तो वो पसंदीदा जिंदगी में हो। ईशत जिंदगी को बोलते हैं, उर्दू में इसी का वर्ड ऐश यूज होता है, आराम सुकून, और रादिया पसंद, मनपसंद, तो वो पसंदीदा जिंदगी में होगा, खुशी की जिंदगी में होगा, अपनी मर्जी की जिंदगी में होगा। ये सारा माना इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर इसे आप ईशतुन को और समझना चाहें तो ये मस्दर है आशा यईशु ईशतन। आशा यईशु जिंदा रहना यानी जिंदगी गुजारना, यईशु हमने पढ़ा है, उसी का मस्दर है ईशतुन। इसी तरह रादिया रियादा भी आपका मस्दर है, ठीक है ना। रादिया, सॉरी इसमें फाइल है, रादिया यरदा थे, इसमें फाइल है, ठीक है ना। देखिए मैं कुछ ज्यादा ही अब वर्ब बताने लगा हूँ, हालांकि कुछ इसम आता है उसको भी जो वर्ब होता है वो अगर आपको माला मालूम है तो याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, एक नया वर्ब ऐड हो जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। फहुवा फी सर ईशत रदिया यरदी है ना? रादिया यरदा, रिदन, मस्दर है रिदन, ये रादिया जाहिबुन के वजन पर है। वो अम्मा मन खफ्फत मवाजीन, रहा वो शख्स खफ्फत मवाजीन जिसका पलड़ा हल्का हो गया। खफ्फा यखिफु खिफ़तन, खफ्फा यखिफु खिफ़तन, रहा वो शख्स जिसका पलड़ा हल्का हो गया। क्लियर है? मवाजीन फ़उम्मुहु, कितनी आयत रह गई अभी, हमारे पास आधे ही मिनट है, मैं सोचा तो कंप्लीट हो जाएगी, चले देखते हैं जितना हो जाए। फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना, उम्मु ठिकाना, फ़उम्मुहु तो उसका ठिकाना, हाविया, हाविया है, हाविया भी जहन्नम के एक हिस्से का नाम है, उसी की तरफ इशारा है। फ़उम्मुहु हाविया, वमा अदराका, और आपको क्या मालूम, माहिया, कि वो क्या है, कि हाविया क्या चीज है। हिया माहिया, वही ये हिया फेमिनिन वाला हिया, या हा जो लास्ट में लगाया है वो रिदम के लिए लगाया, ठीक है ना। माही है सर में, माही वो क्या है, वो आपको क्या मालूम। खुद जवाब दे रहे हैं, नारुन हामिया, आग है, हाम हमीम हमने पढ़ा गर्म के माने में, गर्म आग है, सख्त गर्म दहकती हुई आग। मैंने लास्ट में थोड़ा जल्दी किया, अगर कुछ दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। कॉल डिस्टर्ब होने वाली है, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला जहन्नम के सजाब से हम तमाम लोगों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जिसके हसनात के पलड़े ज़्यादा भारी हो, और हमें उसके नजात का जरिया बनाए। कुरान करीम की इस मेहनत को भी अल्लाह ताला उसके दर्जात के बुलंदी का जरिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।